السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنی عیدگاہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جمع ہوئے ہیں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اور ایک ساتھ مل جل کر 2 گانا نماز ادا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، چونکہ قربانی کا موقع ہے، اس لیے میں مختصر طور پر قربانی کے موضوع پر تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت پہ نماز ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس پورے واقعے کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم جیسے اولاد نہیں تھے، ہم جیسے بیٹے نہیں تھے، بلکہ بردبار تھے، حلیم تھے، نیک تھے۔ انہوں نے بجستہ جواب دیا اپنے ابا سے، فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جن کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کام کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے چاہیں گے صبر کرنے والوں میں سے، میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنے خواب بیان کیا اور اپنے ارادے کو ظاہر کیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹے سے اظہار کرنے کے بعد کہ بیٹا کا رد عمل کیا ہوتا ہے، بیٹا جواب کیا دیتا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اس لیے خواب بیان کیا تاکہ وہ بھی تیار ہو جائے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے تیار کر کے میرا کی طرف لے گئے۔ حضرت حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے پہنا کر کے میرے ساتھ بھیجو، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنایا اور پھر اس کو لے کر کے ابراہیم ساتھ چل پڑے۔ مینا کی طرف جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے، راستے میں شیطان حائل ہوتا ہے اور شیطان کہتا ہے حضرت ابراہیم سے کہ ابراہیم، کیا تم نے ایسا کبھی سنا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو؟ اللہ نے تمہیں بڑھاپے میں ایک اولاد عطا کیا ہے، ایک ہی اولاد ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے اور تم اس کو ذبح کرنے کے لیے چلے جا رہے ہو۔
शैतान ने हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार से समझाया और डराया कि इब्राहिम मान जाओ, ये काम मत करो। अल्लाह ने एक बेटा अता किया, तुम इसको ज़बह करने के लिए जा रहे हो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने धुन में थे, अल्लाह को राज़ी करना चाह रहे थे, अल्लाह के हुक्म की तामीर में बिल्कुल ताख़ीर पसंद नहीं कर रहे थे। शैतान को कंकर उठा करके मारा और आगे बढ़ गया। फिर शैतान दूसरी मरतबा ऐसे ही लगाया और रोकने की कोशिश किया, फिर कंकर उठाए, उसको मारा, उसको लगाया वहां से। फिर तीसरी मरतबा यही हरवा शैतान ने इस्तेमाल किया कि इब्राहिम मान जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, अपने बेटे को ज़बह मत करो। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इब्राहिम ने फिर कंकर उठाया और शैतान को मारा। उसके बाद वो मिना की तरफ चल पड़े। शैतान ने देखा कि इब्राहिम तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, वो आज अल्लाह को राज़ी करके ही रहेंगे। चुनांचे एक आखिरी हलवा उसने इस्तेमाल किया और अम्मा हाजरा के पास दौड़ता हुआ गया और कहा कि अम्मा हाजरा, आपको मालूम है कि इब्राहिम इस्माइल को अपने साथ क्यों ले गए, कहाँ ले गए हैं? अम्मा हाजरा ने बताया कि नहीं मालूम है। तो शैतान ने पूरा वाक़या बताया, कहा कि आज इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले गए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो अपने बेटे को ज़बह करना चाहते हैं, कुर्बान करना चाहते हैं। उस मौके पे अम्मा हाजरा ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनने के काबिल है। अम्मा हाजरा भी एक खातून थी, एक औरत थी, एक पैगंबर की बीवी थी। उन्होंने कहा कि अगर इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले गए हैं, तो अल्लाह मुझे ऐसे 100 बेटे अता करता, मैं सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देती। सिर्फ इस्माइल की बात है, एक इस्माइल की बात है। अल्लाह अगर मुझे 100 बेटे अता करता, ऐसे 100 इस्माइल देता, तो मैं सबको अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के राह में कुर्बान कर देता। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यही वो कुर्बानी है जिसको हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं खुशी के साथ। आज के दिन अल्लाह के बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के रास्ते में खून बहाना। नहीं यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ न तो खून पहुँचता है, न गोश्त पहुँचता है, अल्लाह के यहाँ हमारा तक़वा पहुँचता है। हम जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने वाले हैं, उस कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रज़ा, दिखावा मकसूद ना हो, रियाकारी मकसूद ना हो। आज हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर दिखावा आम होता जा रहा है, एक दूसरे से संपर्क ले जाना शोहरत के लिए आम होता जा रहा है कि हमने इतने हजार का बकरा खरीदा है, हमने इतने हजार का तहसील लिया है और मैंने ऐसा लिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की राह में कुर्बान के जानवर सिर्फ इतना हो कि ऐबदार ना हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, लेकिन देवाल दिखावे के लिए, नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए हमने कुर्बानी पेश किया है, ये कुर्बानी राया हो जाएगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया था, दिखावे के लिए नहीं। अगर उनकी सुन्नत को हम अदा करते हैं तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह की खुशनुदी को सामने रखते हुए सब करें। एक मौके पर सहाबा ने हुजूर से पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? तो फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, साहबा ने पूछा कि इसमें हमारे लिए क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि हर बाल के बदले एक नेकी है। जैसे हम अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं, अगर कुर्बानी सिर्फ दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए क्या है, तो जानवर के खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है और हमारे पिछले गुनाह को माफ फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश करें। इसी तरीके से दूसरी बात, गोश्त की तक़सीम का मसला होता है। सही तरीका यह है कि कुर्बानी करने के बाद गोश्त को 3 हिस्से में तक़सीम किया जाए और 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने लिए रखा जाए, दूसरा हिस्सा दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए रखा जाए और तीसरा हिस्सा होता
میں تقسیم کر دیا جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ویسے آپ کو اختیار ہے کہ آپ پورا بکرا کھا جائیں، پورا بکرا اپنے گھر میں رکھنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت کے 3 حصے کریں اور 3 حصے میں سے ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے گوشت کے تقسیم سے متعلق کہ ہم ایسی بکرا ذبح ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک ران نکال لیتے ہیں کہ بیٹے کے یہاں بھیجنا ہے، دوسرا ران نکال لیتے ہیں رکھا دیتے ہیں کہ فلاں داماد کے یہاں بھیجانا ہے، اس کے بعد بچے کچے گوشتوں میں سے اپنے گھر کے استعمال کے نکال دیتے ہیں، اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے 3 حصے کر کے غربا میں اپنے لیے تقسیم کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ تمام گوشت کو ملا کر کے 3 حصے کریں اور 3 حصے میں ایک حصہ اپنے لیے رکھیے، ایک دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا میں تقسیم کرنا رہتا ہے۔ میں اس موقع پر ایک بات اور عرض کر دوں، عام طور پر ہمارے یہاں پہلے زمانے میں چلن تھا کہ ہر گھر میں 1-2 بوٹی تبرک کے طور پر بھیجا جاتا تھا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ اس کے